الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم على رب السماوات والأرض وجعل لنا من صالحين آلهة سووا صفوفكم فإن تشتري الصفوف من الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا رب يا ربنا يا رب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا فارق الفرقان ومن ذكر الآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. آمين يا مجيب السائلين ويا خير المسؤولين يا أرحم الراحمين اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita serta salawat Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 14 Maret 2025 atau bertepatan dengan 14 Ramadan
1446 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG yang akan menyampaikan ceramah dengan pembahasan kitab Mafahim Yajib Antus Soha terkait istimror. Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan kami persilakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili, dan pertanyaan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Belum niat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf. Serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin, para jamaah dan pemirsa YMA TV yang dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita meneruskan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajib Antus Soha ini, mari kita berdoa. Alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali digendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya, salat asar, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah, dan sampai di detik ini kita juga masih diberi kemampuan untuk melaksanakan salah satu syariatnya juga, soal puasa, siam bulan Ramadan ini. Salawat teriring salam semoga tetap teraturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lanjutkan. Ini lanjutan. Karena itu judul dari kajian yang disebutkan oleh moderator tadi ada istilah istimrornya ya. Lanjutan saja karena di hari-hari biasa selain Ramadan kami juga membuka kitab ini, maksudnya mengkaji kitab ini, membaca kitab ini hari Selasa kalau tidak keliru, Selasa malam. Jadi ini ngelanjutin saja. Jadi kenapa kalau misalnya nanti di tengah pembahasan atau di tengah pengkajian itu pembahasannya kok seperti meloncat ke tengah, ya memang di tengah ini pembahasannya. Ya, karena ini melanjutkan pembacaan saja, melanjutkan bacaan kitab yang sebelum-sebelumnya, yang di hari-hari di luar Ramadan itu sudah ada. Jadi ini ada di halaman 104. Ada di halaman 104 di kitab Mafahim Yajib Antus Soha yang merupakan karya dari Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini sangat populer ya, populer wabil khusus di pesantren.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Mafahim yajibu an tusahaha itu adalah kitab yang membahas tentang pemahaman-pemahaman yang berlaku atau yang umum diterima oleh masyarakat yang menurut beliau pengarang kitab ini, musannif kitab ini itu perlu untuk diluruskan. Wabil khusus pemahaman-pemahaman yang belakangan muncul. Pemahaman-pemahaman baru yang berseberangan dengan umumnya kita yang umumnya kita yang memiliki pemikiran atau penalaran atau pemahaman yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu. Jadi ada beberapa pemahaman yang kemudian ingin diluruskan oleh Syed Muhammad di dalam kitab ini. Ada beberapa penjelasan-penjelasan, ada penalaran-penalaran mungkin yang kadang memang agak panjang lebar yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Di antara yang dibahas dalam kitab ini adalah yang akan kita baca ini al-wasithatu asyirkiyah. Wasithah asyirkiyah. Wasithah itu perantaraan, asyirkiyah itu yang musyrik, yang bersifat musyrik, yang bersifat syirik. Kita tahu kita dalam beribadah wabil khusus kita yang biasa mengikuti ulama-ulama sejak zaman dulu itu diajarkan untuk diantaranya adalah berwasilah. Misalnya kita sebelum zikir bersama atau sebelum melakukan apa saja kita berwasilah kepada atau menghadiahkan Fatihah misalnya kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, mungkin kepada syekh-syekh kita yang sudah wasilah itu diajarkan oleh guru-guru kita. Bukan itu saja, kita juga kerap mendatangi ulama, mendatangi orang-orang yang kita anggap berdekat dengan Allah, sehingga kemudian karena kita tahu beliau-beliau ini dekat dengan Allah, maka kemudian kita meminta doa kepada mereka. Agar apa? Agar beliau-beliau ini mau mendoakan, dan berdasar kedekatan dia dengan Allah, sehingga doa-doa kita ini bisa diijabah, bisa mustajabah. Ulama-ulama yang kadang-kadang kita sebut dengan wali ini bisa jadi sudah mati atau masih hidup. Yang sudah mati kita mempunyai tradisi yang akhirnya kita sebut sebagai ziarah. Entah itu ziarah wali. Bukan cuman ziarah itu bukan cuman ke tempat-tempat wali, terutama ke orang-orang tua atau orang-orang terdekat kita. Kita ke kuburan untuk berdoa di sana, yang oleh beberapa orang dianggap sebagai menyembah kuburan. Kita kemudian datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa yang kemudian mengambil ibrah atau berargumentasi bahwa di situ kita meminta barokah atau minta berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita jalan ke makamnya Nabi Muhammad dengan posisi yang nunduk-nunduk dengan asumsi bahwa Nabi Muhammad itu masih hidup. Beberapa orang menganggap penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyembahan terhadap Muhammad. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki pada pertemuan sebelumnya atau pada teks-teks yang dibaca sebelumnya, pada pertemuan ini menjelaskan panjang lebar tentang bahwa penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW hal yang kita lakukan yang mungkin menurut beberapa orang dianggap sebagai berlebihan, yang sampai dituduh sebagai menyembah Muhammad itu sendiri, itu tidak setara, tidak bisa disebut sebagai penyembahan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa. Begitupun yang akan kita bahas ini. Begitupun apa-apa yang beberapa orang menyebutnya sebagai wasithah, wasilah, membuat lantaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu beberapa kali banyak yang kritik. Ada banyak yang kritik sebagai itu sama atau mirip atau setara dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, kaum musyrik Mekah. Mereka yang mengatakan seperti itu, wasilah, berwasitoh, berperantara, itu dianggap tindakan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu dengan argumentasi atau dengan beralasan dengan argumentasi yang mereka petik dari kitab, dari Al-Quran. Misalnya ayat yang populer mereka katakan, atau mereka ambil, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Dalam Al-Quran ada ayat yang potongannya seperti itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pendeknya itu adalah pernyataan dari kaum musyrik yang menjelaskan bahwa yang mereka sembah, mereka menyembah berhala-berhala itu dengan alasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala itu tidak lain kecuali agar untuk bisa mendekatkanku kepada Allah. Mendekatkanku kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu orang musyrik memiliki pernyataan seperti itu. Orang musyrik diabadikan, dikutip di dalam Al-Quran. Ketika mereka menyembah berhala, ya, menyembah segala sesuatu selain Allah, itu beralasan, berargumen, saya ulangi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, menyembah berhala-berhala itu, kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Ayat ini atau potongan ayat ini dipakai sebagai alat argumentasi untuk mendiskreditkan, dalam tanda kutip ya, untuk memojokkan apa yang biasa kita lakukan sebagai wasilah, apa yang biasa kita lakukan sebagai wasithah. Ya berwasilah, berwasithah kayak gitu ya. Kita yang berwasilah sekarang ini dituduh musyrik karena kita berwasilah juga punya tujuan yang mungkin mirip gitu ya. Mungkin mirip dengan apa yang diucapkan kaum musyrik pada ayat tersebut. Kita meminta bantuan kepada orang-orang yang kita anggap dekat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kita mendatangi wali, mendatangi ulama, mendatangi kiai dan lain-lain dengan yang masih hidup atau yang sudah meninggal dengan asumsi bahwa mereka ini punya daya magis khusus atau daya kekuatan khusus gitu. Kita menyebutnya mungkin istilahnya mustajabah lah mereka. Dengan daya istijabah yang khusus yang kita tidak punyai, yang kemudian akhirnya kita memohonkan kepada mereka agar mereka ini meminta kepada Allah sehingga kita ketularan berkahnya. Seperti itu. Nah, Said Muhammad dalam kitab ini memberikan penjelasan bahwa yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqatil wasithah. Ada sekian banyak orang yang salah dalam memahami apa itu sebenarnya hakikatnya wasithah. Hakikat dari membuat perantara, membuat lantaran. Fayutlakunal hukma hakadha jazzafan bi annal wasithata syirkun. Mereka memutlakkan seluruh wasithah itu syirik. Nah, jadi kita sepakati ketika saya sebut wasithah itu maksudnya adalah membuat perantara tadi ya. Jadi mereka bersepakat bahwa mereka mengeneralisir bahwa seluruh wasithah itu hukumnya adalah musyrik. Wa anna man ittakhadha wasithatan bi ayyi kaifiyatin kanat faqad asyraka billah. Dan bahwa setiap orang yang melakukan wasithah atau yang berwasithah dengan cara apa saja itu telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sya'nahu fi hadza sya'nil musyrikin alqailin. Bahwa orang-orang ini yang berwasithah ini yang adalah kita itu telah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang berkata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar orang-orang atau agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Wa hakadha kalamun mardud. Ini penolakan dari Said Muhammad. Ini pernyataan seperti ini bahwa seluruh wasithah, seluruh perantara itu musyrik, itu adalah pernyataan yang keliru. Itu adalah pernyataan yang tertolak. Wal istidalu bil ayati fi ghairi mahallihi. Dan penggunaan dalil, istidlal, dengan menggunakan ayat yang telah disebutkan tadi, itu adalah istidlal yang tidak pada tempatnya. Ini argumentasi Said Muhammad, bahwa penggunaan dalil, penggunaan ayat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mengkritik kebiasaan kita berwasithah, kebiasaan kita berwasilah, itu adalah penggunaan ayat yang tidak tepat, tidak pada tempatnya. Wadhalika li anna hadhil ayata al-karimata sharihatun fil inkari alal musyrikina ibadatahum lil asnami wa ittikhadhiha alihatan min dunihi. Ini karena ayat tersebut sebenarnya
adalah ayat yang diungkapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah untuk menunjukkan kesalahan atau kekeliruan dari orang-orang musyrik yang betul-betul menyembah berhala. Wasdirakuhum iyyaha fir rububiyyati wa anna ibadatahum laha tuqarribuhum ilallahi zulfa. Fakufruhum wa isyrakuhum min haitsu ibadatihim laha wa min haitsu i'tiqadihim annaha arbabun min dunillah. Ayat ini sebenarnya bermaksud atau dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu betul-betul menyembah berhala-berhala itu. Maksud saya, ada perbedaan antara menyembah berhala itu dengan tidak menyembah berhala itu. Menyembah berhala dengan tidak menyembah berhala. Ada perbedaan antara kita kaum muslimin yang hanya menuhankan Allah dan mereka yang menuhankan Allah juga sekaligus menuhankan berhala-berhala itu, sekalipun mereka beralasan bahwa berhala-berhala ini hanya cuma menjadi perantara saja. Padahal mereka tetap menyembah berhala itu juga. Jadi mereka orang-orang musyrik ini dengan ayat itu ditunjukkan oleh Allah bahwa mereka ini betul-betul menyembah berhala sebagaimana mereka juga menyembah Allah. Penghormatan mereka terhadap berhala-berhala mereka itu sama dan setara bahkan dengan penghormatan mereka terhadap Allah. Mungkin bahkan lebih mulia bagi mereka, lebih mulia penghormatan mereka terhadap berhala ketimbang penghormatan mereka kepada Allah. Karena nanti ada di momentum tertentu ketika orang-orang muslim mengolok-olok berhala, mereka juga mengolok-olok Allah. Katanya mereka dulunya menyembah Allah atau sebelumnya menyembah Allah dan menyembah berhala ini untuk mendekatkan diri mereka saja kepada Allah. Enggak, mereka sebenarnya tidak betul-betul menyembah Allah. Atau mungkin betulan menyembah Allah tapi juga sekaligus membuat berhala-berhala itu sebagai syarik, sebagai sekutu bagi Allah, sebagai zat yang juga memiliki kekuatan yang paling tidak setara dengan kekuatan Allah. Artinya mereka betul-betul disembah, tidak semudah seperti yang kita bayangkan ketika kita melihat atau ketika kita mendengar ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu adalah pernyataan kaum musyrik, kata Syekh Muhammad bin Alawi atau kata Syed Muhammad bin Alawi, pernyataan orang musyrik yang sebenarnya dikutip oleh Allah. Ini bukan pernyataan Allah yang dipakai untuk mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu ketika menyembah Allah atau ketika menyembah berhala menggunakan berhala itu untuk tangga saja. Enggak, itu bukan pernyataan Allah, tapi pernyataan orang-orang musyrik yang dikutip Allah yang bisa saja pernyataan itu bohong. Pernyataan orang musyrik yang dikutip Allah yang bisa saja itu bohong. Syed Muhammad akhirnya membuktikan bahwa pernyataan itu betul-betul bohong karena nyatanya mereka tidak menjadikan berhala-berhala itu, tidak sekedar menjadikan berhala-berhala itu perantara, tidak sekedar menjadikan berhala-berhala itu tangga untuk menuju kedekatan kepada Allah, tapi juga sekaligus menyembah mereka betulan disembah. Tidak sekedar wasitoh saja. Gitu ya. Wa huna muhimmatun la budda min bayaniha. Ini penting, kata Syed Muhammad, sangat penting untuk diberikan penjelasan. Wahia anna hadhil ayat tashhadu bi anna ulaikal musyrikina ma kanu jadina fima yuhki rabbuna anhum an qaulihim mustawwirina ibadatal asnam. Bahwa ayat ini memberikan penjelasan atau menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka itu tidak sungguh-sungguh, tidak betul, tidak jujur ketika mengungkapkan bahwa mereka itu menjadikan berhala itu sekedar wasitoh saja. Enggak. Karena mereka ternyata betul-betul menggunakan atau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Lakanallahu gini. Fa innahum law kanu shadiqina fi dzalik lakanallahu ajallu indahum min tilkal asnami falam ya'budu ghairah. Argumentasi Syed Muhammad, kalau mereka betul-betul atau mereka benar-benar menjadikan berhala itu sekedar wasitoh saja, bukan Tuhan yang mereka sembah, maka mestinya Allah adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah mestinya Tuhan yang paling hebat menurut mereka. Lalu kenapa kalau memang betul Allah itu Tuhan yang paling hebat buat mereka, mereka masih menyembah berhala itu? Kalau memang bagi mereka Allah itu Tuhan yang paling hebat, yang karenanya mereka itu perlu berhala itu untuk sampai kepada Allah itu sendiri. Kenapa kok masih perlu berhala itu? Wong Allah itu paling hebat kok. Ya kan? Allah paling hebat, kenapa masih perlu berhala-berhala itu? Kalau memang iya, mereka tidak perlu lagi nyembah-nyembah itu, nyembah berhala-berhala itu, kata Syed Muhammad.
Mereka masih nyembah berhala-berhala, berarti mereka masih meragukan kekuatan Allah. Sehingga akhirnya memerlukan ada berhala-berhala di sisi Allah yang harus mereka sembah. Kalau memang mereka percaya bahwa Allah lah yang maha kuasa, mereka pada akhirnya mustahil akan menyembah berhala-berhala itu. Karena mereka akan tahu berhala-berhala itu tidak punya kuasa sama sekali. Yang punya kuasa itu cuman Allah. Artinya apa? Ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa itu buat orang musyrik, sebagai pernyataan orang musyrik itu sebenarnya gilah saja. Mereka berkilah. Menurut Syed Muhammad, ini argumentasi Syed Muhammad. Mereka berkilah saja menyebut bahwa berhala-berhala itu sebagai wasitoh. Padahal sebenarnya mereka itu menyembah berhala-berhala itu dengan sembahan yang benar-benar disembah gitu. Ada ayat yang menunjukkan itu, kata Syed Muhammad. Waqad nahallahul muslimina an sabbi asnamihim biqaulihi ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ayat tentang kita dilarang mengatai, kita dilarang berkata kotor terhadap berhala-berhala mereka atau tuhan-tuhan mereka. Ya. Allah melarang itu karena mereka pasti akan berbalik mengatai atau berkata kotor terhadap Tuhan kita. Nyatanya kita diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Itu karena mereka, orang-orang musyrik itu sangat menghormati berhala-berhalanya. Sangat menuhankan berhala-berhalanya, bukan sekedar memposisikan berhala-berhala itu sebagai wasitoh. Pernyataan mereka bisa gugur. Gitu ya. Rawa Abdul Razak wa Abdullah bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnul Mundir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kanal muslimuna yasubbuna asnamal kuffar wa yasubbul kuffaru Allah azza wa jalla. Jadi ada riwayat yang menjelaskan bahwa orang-orang muslim pada masanya itu pernah yasubbu, pernah mengatai berhala-berhalanya orang kafir. Sebaliknya mereka akhirnya mengatai Allah, Tuhan kita. Kalau memang betul kata mereka bahwa mereka mereka menyembah berhala itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya kenapa mereka sampai akhirnya mau mengatai Allah juga? Berarti mereka juga menganggap rendah Tuhan kita. Sementara kata mereka juga menganggap tinggi Tuhan kita, dan berhala-berhala mereka hanya mereka pakai untuk alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bohong, kata Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki, sehingga tidak pas. Intinya di situ ya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Ini harus berapa lama? Setengah jam? Atau ini sudah habis? Oke. Nanti ada pertanyaan. Ya, jadi itu intinya nanti kita akan tahu bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan kita tahu bahwa ayat yang dipakai sebagai argumentasi untuk melemahkan argumentasi kita bahwa apa yang kita lakukan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrik sebenarnya tidak pas. Karena maksud ayat ini sebenarnya bukan bercerita bahwa orang musyrik itu mau menyembah berhala hanya untuk sebagai wasitoh saja. Itu sebenarnya pernyataan kaum musyrik yang ternyata adalah kebohongan. Kebohongan. Karena nyatanya nanti ada sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan itu bahwa mereka betul-betul menggunakan atau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan dan bukan sekedar wasitoh. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya mungkin akan kita bahas tentang kenapa wasitoh itu tidak musyrik dan lain-lain. Ada penjelasan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Ahmad dari Pelaju. Pak Ustadz, saya akan sampaikan sedikit fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang mungkin agak bersangkutan dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin kalau zaman dahulu berhubungan dengan berhala, tapi yang saya alami di beberapa bulan terakhir ini ada penolakan dari saudara-saudara kita yang memang tidak setuju dengan wasilah tadi, khususnya wasilah Al-Fatihah. Mungkin terjadi juga dengan jemaah yang lain. Mereka tidak mempercayai
kalau wasilah Fatihah itu bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Nah, jadi mereka menolak itu. Jadi dengan alasan mungkin katanya bahwa kita tidak mempunyai hak untuk menghadiahkan pahala. Mereka percaya dengan doa ya. Nah, intinya gini, saudara-saudara kita ini tetap seiman dengan kita, cuman bedanya mereka tidak mempercaya itu. Nah, dia nggak pakai lah ya, yang nggak pakai wasilah Al-Fatihah itu. Kalau doa bisa katanya. Kita mendoakan mereka, minta Allah meringankan azab atau apa gitu ya, ringankan kubur, memaafkan segala dosa-dosanya. Nah, dia pakai. Tapi kalau untuk wasilah Al-Fatihah, katanya kita nggak punya hak menghadiahkan pahala itu. Nah, mohon pencerahannya dan kira-kira apa pendapat dari Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sampai kepada mereka. Misalnya kalau dalam konteks wasilah, tawassul dengan Fatihah misalnya kita hadiahkan kepada siapa dan seterusnya gitu ya. Katanya itu doa, dan ini memang pernah menjadi polemik ya, bahkan di kalangan kita sendiri, kita akhirnya tidak tahu reasonnya, bagaimana alasan kenapa kita bisa memberikan pahala doa kepada orang dan lain-lain. Dulu memang ada ajaran dari guru-guru kita, kalau kita menghadiahkan pahala, menghadiahkan bacaan atau perbuatan tertentu untuk orang entah yang meninggal atau yang masih hidup, itu ya bisa nyampe ke mereka tanpa harus mengurangi pahalanya itu buat kita. Misalnya kita membacakan Yasin, lalu kemudian kita hadiahkan untuk Pak siapa yang lagi sakit, itu misalnya pahalanya ya bisa sampai ke sana tanpa mengurangi sama sekali pahala buat kita. Tapi alasannya belum ada. Alasannya. Nah, belakangan itu saya dapat penjelasan juga dari guru-guru kita. Itu mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi, bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah kita berdoa agar apa yang kita baca itu atau apa yang kita lakukan itu, yang kita hadiahkan itu kepada mereka, itu bisa sampai. Yang bisa sampai itu bukan kita menghadiahkan, ya kita langsung menghadiahkan dan langsung nyampe kayak gitu. Enggak, tapi kita minta kepada Allah agar pahala dari amalia-amalia yang kita lakukan itu disampaikan kepada mereka. Buktinya apa? Doa kita. Ketika habis yasinan misalnya, mungkin pas tidak yasinan kita tidak baca doa ini, tapi umumnya kita baca doa ini setelah yasinan. Yang mana di yasinan itulah, di peristiwa yasinan itulah kita banyak menghadiah-hadiahkan kayak gitu ya. Doanya apa? Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na min suratil ikhlas, min suratil apa kayak gitu, wa min ayatil Quran wa mahallalna wa masabbahna ila hadrati habibina. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah agar pahala dari perbuatan atau bacaan yang kita lakukan itu juga disampaikan kepada mereka. Soal apakah nanti itu nyampe atau enggak ya, tapi kita juga belum tahu, kita tidak pernah membuktikan kok ya kan? Kita kan bisa berdebat karena kita tidak tahu bahwa itu nyampe atau enggak. Sebenarnya kalau mau bukti ya sebenarnya ya kita duluan sana. Nanti saya kirimin Pak. Itu bukti yang paling enak. Tapi argumentasi yang paling mudah yang diberikan oleh para ulama adalah itu sesuatu yang sama dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Edi ya, bahwa yang kita lakukan, yang kita bacakan untuk mereka-mereka yang sudah meninggal, atau untuk yang belum meninggal juga, itu sebenarnya adalah pahalanya ya buat kita, tapi kita meminta kepada Allah agar sebagian mungkin dari pahala itu, wabil khusus kalau kita tahu ada penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama, pahalanya sebenarnya tidak sama sekali berkurang buat kita, tapi sampai juga kepada mereka. Dengan apa? Dengan doa itu tadi, dengan doa yang kita. Jadi itu adalah doa kita, atau logikanya adalah amaliyah yang kita lakukan itu kita berdoa kepada Allah agar pahalanya kita sampaikan juga kepada mereka. Seperti itu. Itu kalau tidak keliru juga diutarakan oleh Buya Yahya. Pernah ada persoalan seperti ini dan dijawab oleh beliau dengan cara seperti itu. Seperti itu ya. Baiklah, kami persilakan kembali.
pemahaman kami selaku orang awam ini bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Allah itu sangat dekat dengan kita. Bahkan di Quran kalau tidak salah Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Apa yang menyebabkan sehingga doa kita itu belum diijabah ataupun belum dikabulkan oleh Allah, sehingga kita perlu perantara-perantara. Kita minta doakan kepada orang tua kita minta doakan kepada guru-guru kita minta doakan kepada alim ulama agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz, mohon Ustaz kiat-kiatnya Ustaz agar doa kita segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ijabah ketimbang berdoa di luar bulan Ramadan. Itu artinya kita berwasilah dengan bulan Ramadan agar doa kita lebih diijabah. Kita berdoa di depan Ka'bah, itu artinya kita juga berwasilah di depan Ka'bah, menggunakan Ka'bah agar doa kita lebih diijabah oleh Allah. Kita berdoa atau kita meminta doa kepada orang tua kita, itu juga kita berwasilah dengan orang tua kita, guru kita dan lain-lain. Nanti dalam dalam kitab ini juga disebut tidak ada dalam ibadah-ibadah kita itu tidak yang tanpa wasilah, tidak yang tanpa wasitoh. Kita sholat menghadap kiblat, kiblat itu wasitoh. Harusnya ngadap Allah, ya Allah kan bisa di mana-mana, harusnya kan kayak gitu. Tapi kenapa harus kiblat? Jadi ada wasitoh arah. Ada wasitoh Nabi Muhammad yang mengajar kepada kita. Ada wasitoh Ka'bah, ada wasitoh Hajar Aswad dan lain-lain. Hampir seluruh ibadah kita itu mengandung wasitoh. Mengandung wasitoh. Ini ya berkaitan dengan satu nas yang innallaha idza arada syai'an hayya asbaba. Bahwa Allah itu ketika menghendaki sesuatu itu tidak langsung serta-merta gitu. Tapi hayya asbaba. Ia menciptakan sebab-sebab. Ya, ia menciptakan sebab-sebab. Ada kebakaran ya pasti ada orang yang membakar atau ada api yang membakar dulu. Ya, api yang membakar. Siapa yang membakar atau apa yang membakar nanti ada sebab-sebabnya, nanti bisa dirunut. Dirunut ke belakang sampai kita tahu bahwa Allah itu adalah prima causa kalau kata orang-orang sana, sebab yang paling. Artinya ada wasilah-wasilah. Air tidak mungkin mendidih kalau tanpa api. Ya, ada sebabnya, itu wasitoh namanya ya. Ada orang yang kena bakar, kena api, lalu kemudian kepanasan karena api itu. Sebabnya adalah api. Tapi ada orang yang kemudian terbakar api, tapi tidak kepanasan seperti Nabi Ibrahim misalnya. Itu wasitohnya memang dihapus oleh Allah. Dan Allah bisa saja seperti itu. Ada yang wasitohnya bisa dihapus oleh Allah. Langsung saja. Jadi punya surat pas gitu ya, surat langsung. Nah itu mungkin karena kedekatan kita kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, karena sudah menjadi kekasih Allah, maka doa-doanya pasti akan lebih cepat untuk diijabah. Yang perlu kita catat adalah bahwa doa kita bukan tidak diijabah oleh Allah, hanya belum saja. Hanya belum saja. Nanti ada penjelasan-penjelasan dari sekian banyak ulama yang mengatakan bahwa apa yang kita minta akan datang pada saat yang tepat, gitu. Hanya belum saja, bukan tidak diijabah oleh Allah. Allah itu pasti mengijabah karena Allah memberikan pernyataan, ud'auni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, aku akan mengijabah permintaan kamu itu. Tapi kok tidak langsung. Kita aja kadang-kadang kurang sabar. Kurang sabar nunggu itu diberi oleh Allah. Nah sehingga karena itu, mungkin karena kekurang sabaran kita itu, kita ngambil jalan-jalan pintas, diantaranya adalah minta doa kepada ibu misalnya. Karena doa dewek itu saro, sekalipun mungkin Allah itu memang dekat dengan kita, tapi kan ada hal-hal tertentu yang membuat kita, nanti hal-hal tertentunya ya, diantaranya ya mungkin karena jauhnya kita dari Allah. Allah memang dekat buat kita, tapi kita yang kadang-kadang senantiasa menjauh dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Jadi kita yang menjauh oleh Allah itu selalu ngejar kita. Ya, kita ngejar dunia, padahal dunia itu semakin akan menjauh ketika kita kejar. Sementara Allah itu akan senantiasa membukakan jalan, membukakan pintunya untuk kita. Ada sekian banyak cerita ya, bahwa ada orang-orang yang kemudian
dikategori sebagai ahli maksiat lalu kemudian taubat, maksiat lagi lalu taubat lagi lalu maksiat lagi lalu taubat lagi. Ini dikutip dari Rumi. Justru jangan putus asa ketika kamu nanti itu ya mengalami maksiat lalu kemudian mengalami dosa lalu kemudian terfikir untuk taubat. Itu perbuatan yang atau doa pikiran yang baik. Ketika kamu maksiat lalu terfikir untuk taubat sehingga kemudian kamu taubat. Jangan merasa bahwa ketika kamu melakukan dosa yang mungkin kamu lakukan terus-menerus kemudian tidak ada pintu taubat, itu malah justru yang berbahaya. Karena Allah akan senantiasa membuka pintu taubat, membuka pintu kedekatan untuk kita mendekat kepadanya. Kita aja kadang-kadang yang menjauh dengan bermaksiat. Nah mungkin karena menjauh karena bermaksiat inilah sehingga akhirnya doa-doa kita itu tidak mustajabah. Atau tidak mudah mustajabah. Mungkin tetap diistijabah atau diijabah oleh Allah tapi tidak pada waktunya atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara ketika kita minta kepada orang tua, alangkah enaknya misalnya. Sekali doa langsung diijabah. Atau ketika kita meminta doa kepada atau ke orang-orang yang memang dekat kepada Allah, nanti mudah dijabah juga oleh Allah. Karena mereka sudah punya, anggaplah dia itu orang dalam gitu ya. Anggaplah seperti itu, orang dalamnya gitu. Jadi kita mendekat kepada orang-orang dalam itu sehingga akhirnya doa-doa kita mudah dijawab. Itu yang kita lakukan biasanya dan praktek seperti itu adalah praktek yang sah. Bisa-bisa saja karena itu kita juga meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada kita. Nabi juga dimintai doa oleh para sahabat. Kenapa para sahabat tidak minta sendiri aja langsung? Minta sendiri juga sudah dilakukan. Ini bukan berarti kita tidak meminta kepada Allah secara langsung sendirian. Dalam malam-malam kita juga minta, tapi kok tidak datang-datang, masalahnya kan itu. Jadi kemudian kita berikhtiar dengan cara yang lain, dengan meminta, dengan berwasilah kepada guru-guru kita atau dengan ibu kita dan lain-lain, sehingga akhirnya cara-cara itu kita harapkan agar bisa lebih membuat doa kita diijabah. Nah, tentang kapan atau bagaimana itu ada sekian banyak penjelasan dari para ulama ya, mungkin ada kitabnya sendiri itu khusus ya. Jadi doa itu bisa diijabah itu kadang-kadang tergantung kualitas orangnya, tergantung kualitas tempatnya, bisa jadi di kualitas waktunya. Ada sekian banyak ya waktu-waktu istijabah. Jadi bukan melihat dari orang yang berdoa, tapi melihat waktunya. Misalnya Ramadan ini, itu waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah, mudah diijabah oleh Allah. Banyaklah berdoa. Kalau belum diterima oleh Allah juga mungkin melihat faktor yang lain tadi, faktor bahwa kita ternyata yang menjadi hijab bagi doa kita. Misalnya ada orang-orang yang mustajabah mungkin. Tadi yang saya sebut mungkin orang tua, mungkin guru, mungkin orang-orang yang soleh, mungkin aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah. Atau ada tempat-tempat yang mustajabah, masjid. Lalu antum semua tahu, lalu kemudian akhirnya berniat untuk ke sana, kita semua insya Allah akan ditakdirkan oleh Allah untuk dapat haji atau umrah minimal. Di Hajar Aswad, di di Multazam misalnya. Itu makom-makom yang mustajabah itu mustajabut doa. Ketika kita melakukan doa di sana, insya Allah kita diijabah. Kok masih tidak diijabah juga oleh Allah? Ya mungkin faktor yang tadi ya, faktor kitanya akhirnya. Jadi doa itu bisa diijabah itu bisa karena banyak faktor. Ada faktor waktu, ada faktor kondisi, ya, ada faktor tempat. Ada faktor kitanya juga sendiri, orang yang berdoa dan lain. Seperti itu mungkin nanti akan diulas di tempat yang lain. Jadi kalau memang mau tips ya, akhirnya upayakan seluruh hal yang biar istijabah ya, biar diijabahi doanya. Misalnya karena kita tahu atau ada orang yang memberikan informasi bahwa di sana ada ulama yang mustajabut doa, kita datang, itu ikhtiar kita. Ya, kalau memang benar-benar permohonan kita itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah insya Allah mustajab doa. Seperti itu.
Perkenalkan, nama saya Herman Yasin dari Pelaju, Pak Ustadz. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita itu, misalnya kita berobat, seorang dokter mengobati itu, nah mereka mengatakan bahwa saya sembuh karena dokter ini. Saya serasian karena dokter ini. Nah itu dinamakan apa syirik hofi, apa musyrik ya gitu. Ya. Syirik hobi atau musyrik. Nah, kemudian mengenai wasilah tadi, kan kita berobat dengan dokter itu sebagai wasilahnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan ini yang jadi menyebabkan jadi syirik itu kata ulama yang lain, ustaz yang lain ya. Karena mengatakan bahwa saya sembuh oleh dokter ini, serasian hebat, kemana berobat sini, gitu kan? Itu yang saya. Kemudian berwasilah itu Pak ya, seperti doa. Saya berdoa, saya wasilahkan bacaan Yasin saya untuk kesembuhan orang tua saya. Misalnya kalau dia sakit kan, kemudian untuk supaya orang tua saya yang telah meninggal diringankan siksanya atau dihilangkan siksanya di dalam kubur. Nah itu wasilah juga Pak ya. Tetapi ada yang menentang yang demikian. Tidak mengatakan wasilah, tetapi itu tidak boleh. Gitu. Nah, demikianlah Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya kajian tasawuf. Kajian tasawuf ini mungkin masuknya akan kerana syirik khafi. Misalnya kayak gini, ketika saya menyebut bahwa sayalah yang bisa mengangkat ini. Sayalah yang bisa, benar enggak? Ini ketika saya nyebut ini yang angkat ini saya atau Allah? Ketika antum jawab ini Allah yang angkat itu kok yohanian gitu. Tapi ketika nyebutnya ini yang jawab ini adalah saya, misalnya nanti bisa masuk ke kategori syirik karena hakikatnya yang angkat ini, yang membuat ini semuanya adalah Allah. Kan gitu. Seluruhnya saya bisa kenyang, saya bisa tegak semuanya, seluruhnya adalah Allah. Kok kemudian kita ngomong saya, ngaku-ngakui saya yang menciptakan ini, saya yang pinter, saya yang cerdas. Nah dalam kajian yang lain yang seperti ini nanti masuk dalam kerangka syirik khafi karena mengakui hal-hal yang sebenarnya adalah haknya Allah kayak gitu ya. Tapi dalam hal aqaid, dalam hal wabil khusus, karena kita membantah ada beberapa orang yang gini, menyatakan bahwa sebab-sebab itu akhirnya kita anggap sebab-sebab itu sebagai sesuatu yang kita tuhankan. Padahal enggak, kita enggak pernah menuhankan itu. Kita mendudukkan posisi mereka itu sesuai kedudukannya sebagai sebab saja. Nabi Muhammad kita agungkan, kita tidak dengan mengagungkan kita kepada Nabi Muhammad itu bukan dalam rangka menuhankan Muhammad. Tapi menghormati Muhammad di mana itu juga diperintahkan oleh Allah. Di kitab ini disebutkan yang seperti itu namanya majas akli, dan majas akli itu juga dipakai di dalam Al-Quran. Ketika kita menisbatkan sesuatu kepada makhluk padahal hal itu sebenarnya dilakukan oleh Allah. Yang bangun masjid ini siapa? Allah atau Sultan? Itu pertanyaan rumit. Ketika kita menisbatkan itu kepada Sultan, sebenarnya yang kita sebutkan di situ itu adalah majas saja, karena di dalam hati kita tahu bahwa yang bangun semuanya itu ya Allah. Tapi untuk mudah penyebutan saja, dan itu tidak masalah. Secara majas akli itu dipakai tidak masalah. Seperti misalnya membuat kenyang saya apa? Makanan tadi yang saya makan atau Allah yang buat kenyang? Saya tadi makan, habis itu kenyang. Ada mendung, mungkin habis ini hujan. Ini seolah-olah setelah mendung ini, mendung itulah yang menciptakan hujan. Padahal ya Allah yang menciptakan hujan. Tapi kita tahu bahwa sebab dari mendung, sebab dari hujan itu diantaranya adalah mendung. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa habis ini hujan. Itu bukan berarti bahwa kita memposisikan mendung sebagai pencipta hujan, enggak. Tapi mendudukkan mendung sebagai menjadi sebab bagi hujan. Dan itu boleh. Dan itu boleh dalam tanda petik. Lalu dalam kerangka kajian yang lain ini mungkin bisa masuk ke syirik khafi kalau memang kita dalam-dalam inian. Karena misalnya kita akhirnya menuhankan diri kita sendiri.
Kita akhirnya, nah itu ya. Cuman bahwa kita ini dipakai oleh Said Muhammad untuk membantah itu wajar. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam kitab ini disebut, ketika kita seolah-olah seperti meninggikan Nabi Muhammad sampai seolah-olah menuhankan Nabi Muhammad, Al-Quran loh, pakai nama Allah, namanya Allah untuk Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad disebut sebagai rauf. Nabi Muhammad disebut sebagai rahim. Padahal ar-rauf itu namanya Allah, ar-rahim itu namanya Allah. Al-Qur'an menyebut Nabi Muhammad dengan namanya. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan namanya di dalam Al-Qur'an. Itu bukan berarti Allah sendiri itu menyuruh kita untuk menuhankan Muhammad, enggak. Tapi menunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Allah dalam kitab ini juga disebut. Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya pada masa itu, malaikat, iblis dan lain-lain, untuk sujud kepada Adam. Kalau sujud itu dimaknai sebagai penyembahan, berarti Allah memerintahkan makhluk-makhluk itu untuk menyembah Adam. Seolah-olah Allah memerintahkan dirinya sendiri disaingi oleh Adam. Enggak, maksud Allah untuk sujud di situ hanya penghormatan saja. Mungkin waktu itu sujud dianggap sebagai ibadah yang ibadah yang masih sesuai dengan syariat. Mungkin sekarang kan tidak dianggap sebagai sesuai dengan syariat kalau sujud terhadap orang. Tapi kalau rukuk membungkukkan badan itu masih tidak masalah. Kok sekarang ini rame juga orang yang membungkukkan badan kepada orang lain dia katakan syirik. Salaman mencium tangan disebut syirik. Dianggap menuhankan orang yang dicium tangannya itu. Ada yang muda-muda tahu ini, TikTok biasanya rame itu. Ada tokohnya itu. Tokohnya diikuti di mana-mana. Katanya syirik, padahal enggak, itu majas akli saja, itu penghormatan saja yang kita lakukan dan tidak sampai pada tahap penyembahan. Itu kalau kita akhirnya menyebut mereka dengan sebutan yang tinggi itu dalam kerangka majas akli seperti yang disebutkan tadi. Majas akli, majas itu perumpamaan akli secara akal. Yang itu juga dipakai di dalam Al-Quran, Allah juga memakai itu. Ketika menyebut misalnya malaikat itu meniupkan ruh misalnya. Bukannya yang menciptakan anak, menciptakan manusia itu Allah. Kenapa kok malaikat yang meniupkan ruh? Malaikat itu cuma sebab-sebabnya saja. Kita tahu seperti itu akhirnya. Orang yang beriman akan tahu bahwa penyebutan itu penyebutan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau memang akhirnya nanti sampai diambil hati nian dan di dalam nian dan diyakini nian, akhirnya bisa sampai ke derajat syirik khafi tadi. Itu di kajian yang lain, kajian tasawuf ya. Itu masuk ke syirik khafi sehingga akhirnya kita sampai mengatakan bahwa tadi aku sholat, yang sholat itu aku karena aku punya kekuatan, punya rajin aku hebatnya. Nah itu syirik. Padahal seharusnya kita menisbatkan seluruhnya itu kepada Allah. Itu nanti kajiannya kajian yang berbeda di wilayah yang berbeda, bukan di sini. Ini untuk membantah argumentasi akidah ya. Ini wilayahnya wilayah akidah yang kemudian diserang oleh atau dipojokkan oleh beberapa orang di sana terkait apa-apa yang kita lakukan, terkait yang biasa kita lakukan, termasuk diantaranya wasilah tadi. Wasilah itu tadi sebenarnya ya, ada kecampuran jumbuh itu istilahnya ya, campur aduk ya antara wasilah dengan wasitoh itu ya. Wasilah itu ya sebenarnya wasilah itu ada ayatnya, wabtaghu ilaihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kan gitu. Wabtahu ilaihil wasilah. Malah ada perintah, ambillah untuknya atau menuju kepadanya wasilah. Wasilah itu perantaraan. Tapi tadi karena ada pertanyaan yang hubungannya itu dengan memberi pahala tadi ya. Jadi itu ya dikaitkan saja karena prakteknya itu bisa sama. Kita membaca Fatihah itu bisa dalam rangka menghadiahkan pahala Fatihah itu untuk orang-orang itu atau berwasilah dengan sebab pahala dari Fatihah ini yang kami utarakan kepada atau kami arahkan kepada atau untuk siapa, untuk ulama A, untuk wali A dan seterusnya, maka aku memohon ya Allah kepadamu
hajat ABC. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi wasilah itu juga bisa jadi maknanya juga seperti itu. Prakteknya bisa sama, bisa membaca Fatihah tapi wasilahnya apa yang kita lakukan bisa untuk menghadiahkan, juga bisa untuk dalam konteks mendekatkan diri kita kepada Allah atau mendekatkan apa-apa yang kita inginkan untuk kepada. Mendekatkan itu ya biar bukan dalam konteks ibadah saja ya, mendekatkan itu agar kita bisa lebih dekat dalam hal minta, dalam hal berdoa dan lain-lain seperti itu juga bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah langsung tutup doa. Mohon maaf yang kurang pas atau dalam konteks kajiannya nanti juga kurang pas. Jadi mari kita tutup dengan doa, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman Hakim Husnat MAG yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.